Kunun esas vakaları hafta tarif etmege hazırmız. Studiyada men Sultan Estakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Mesken hocalıktan başlap tibbi yardımga Cevakçısara rayonunun sakinleri Devlet Duma mebusuna da nasıl suallerinin müracaat ettiler. Simferopol hava limanı 400'den ziyade yolcunu sığdırgan uçaklarını kabul etti. Aman 7.000 tonna yüzüm Cumhuriyetinin kaysı bir regionu yüzüm jıyılığında lider oldu. Kırım sakinleri bedava tibbi yardım almak için endi şahsi klinikalarga müracaat edebilecekler. Bu haqda Sergey Aksyonov Sağlık Sakla Vezirligi kollegiyasının toplaşıvı devamında haber etti. Cumhuriyetimizin yıl başçısı seslendirgen malumatga ko'ra, bugun Yarımadamızda 30.000'den ziyade tibbi hadim çalışa. Bunun beraber 2.000'ge yakın iş yeri boş kala. Hakimiyet bu meseleni koşma tazminatlar төлевінен çizmege planlaştıra. Bu ekimler için 7.000 felşerlerge 5.000 ve hemşire ve ebanalярга 4.000 рубледар. Мы хотим все-таки, чтобы мы с вами такие правила выстроили, при которых люди, работающие в государственной медицине, будут чувствовать себя не хуже, чем те, кто работает в частной, в том числе и в плане материального вознаграждения. К сожалению, перекос есть, мы с вами понимаем. Я не против частной медицины, но, на мой взгляд, считаю, что если кто-то уже решил заниматься и получает лицензию в сфере здравоохранения, значит, за частниками должно тоже быть закреплено население. Вот я считаю, что это был бы, допустим, правильный подход. Должны быть равные просто условия. Toprak meseleleri reabilitörlengen sakinler toplu yaşagan yerlerinin abadanlaştırılığı ve tibbi reabilitatsiyada yardım. Böyle mevzularını bugün Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek geçirgen gражданlar kabulunda müzakere ettiler. Parlamentariynen beraber görüşüvde Bakçısara rayon ve şehir memuriyetlerinin vekilleri bulundular. Şehir sakinlerinin Mira sokağı boyunca duraklar olmağını rahatsızlay. Yerli memurlar kaydettiler ki bu sual boyunca programa işlep çıkarıldı. O 2020 sene amelge keçirilecek. Şimdilik ise vaqtınca koyulgan duraklar yerleştirilecek. Договорились с администрацией города, завтра будет выезд на место и будет отработан этот вопрос. Администрация пообещала, что в течение 2 недель доложит о решении. Bundan gayrı mebusqa birinci grupa sakatının sağlığı düzeltuvinde yardım etmege rica seslendirildi. Yaş yigit 10 yıldan evvelsi boynunu kırdı ve sakatlar arabaçığının kullana. Договорились о встрече с министром здравоохранения. Будет выработан путь реабилитации, то есть посмотрим, чем мы можем помочь. Terrorizmге karşı birdemlik kureş konu Ahmedjet'te Rusya Devlet Adliye Üniversitetinde hatara merasimler olup geçti. Olar Bislanda yüz bergen facialı vakayalarga bağışlandı. 15 yıl evvelsi mektepte cinayetçiler 1000'den ziyade insanı çok vakit tuttular. Konferensiyanın iştirakçileri Rusya ve Kırım'dan faal gençleri oldu. Maruzalaların mevzusu gençler arasında terrorizm gayeleri darkalanuvuna karşı hareketler. Цель наших научных исследований и моего доклада – это возможности не борьбы именно с терроризмом и экстремизмом как опасными социальными явлениями сегодняшнего дня, а именно предупреждение их причин и условий, которые содействуют их появлению, прежде всего в среде несовершеннолетних. Devlet Milletler Ara Komitetinde de tügerek masa geçti. Konferensiya ketişatında 30'dan ziyade iştirakçı medeniyetke ve dinge yaşlardan münasebetleri şekillenuva hakkında öz fikirlerini bildirdiler. Вся эта наша работа, это было не просто какие-то лозунги, а это была системная, точечная работа. Поэтому договорились о том, что это будет работа на системной основе поставлена. И, конечно же, каждый, кто необходим сегодня взаимодействие между собой, мы будем эту работу оказывать. Kırım kurort mevsimi devamında 5 milyonga yakın turistini kabul etti. Bu geçken senege bakkanda 11%ga ziyadedir. Bu haqda Kırım Cumhuriyeti'nin kurort ve turizm veziri Vadim Volchenko haber etti. O emde yaz mevsimi yekunlengeni ama Yarımada turistlerini kabul etmege devam etkenine dikkat ayırdı. Туризм в Крыму на подъеме, и это приоритетное направление будет развиваться и дальше. Мы видим серьезный интерес инвесторов к нему. От лайт-инвестирования, такого как создание глэмпингов и кемпингов, до достаточно серьезных инфраструктурных проектов, которые планируются, например, в Сакском регионе, Западном и Восточном Крыму. Çetel turistlerinin miqdarı da arttı. Uzak ve yakın memleketlerinin sakinleri tarihi obyektler, antik miras ve dikkatka layık yerlerde ekskursiyalar meraklandıra.
Традиционно много едет туристов из Украины. В прошлом году у нас побывали около 1 миллиона украинцев, и в этом году, я полагаю, будет не меньше. Даже украинские пограничники заявляют об увеличении пассажиропотока в Крым на 14-15%. Кроме того, в Крыму этим летом была практически вся мировая палитра. Есть и Европа, Германия и Франция. Крым ава лиманы яз вақтында 2,5 миллионға яқын yolcuға хызметлер көстерді. Yolcularının faal ақымы күзде де девам ете. Геже Кундус Ахмеджет 200-ге яқын рейсіні қабул ете ве yolлай. Орта қарарда 6-7 даққа учақларға хызмет көстеріле. Ава лиманның хадимлері yolcular ақымыны насыл баш еткенлеріне аққында Фатиме Сейдаметованың левхасы. Невбетеке буюк Боинг onun içinde uçuzden ziyade yolcu uçak supervisor yardımının yerleşip. Boeing yanına birden 2 teleskopik trap yetip kele. Uçağının salonundan so'nggi adam chiqqan so'ng Boeing'ni kelajak reysga hazırlab başlaylar. Yaqarliq qo'yila, akkumulyatorlar to'ldirila. Все процессы обслуживания в аэропорту Симферополь, как пассажиров, так и воздушных судов, они оцифрованы. Все имеют свой четкий тайминг, за соблюдением которого следят. Это позволяет нам очень быстро обслуживать воздушные суда. Например, такой вот Boeing 777 обслуживается у нас за 1,5 часа. Это одни из лучших показателей в России. Обычные узкофюзеляжные самолеты обслуживаются в среднем за 45 минут. Yük boşatılmasına tek 15 dakika vaqt ayrıla. Vaqt interaktiv tabloda gösterilе. Анда emde uçak ne vaqt qo'ngani qayd etilе. 16:22 рейс на разгрузку начинаем. Bu uçakni 2 kerege tezce boşattılar. Yolcu şeylerini beklemek yerine cemedanlar sayabını bekley. O zaman başka seyahatçılar ise uçuvga hazırlanalar. Alexandra Makarenko ratlanmak için anda 3. kerek Крымны seçti. Комфортный, говорится, и он большой, что больше людей помещается, и обслуживание нормальное. Yolcularını kaydetmek için havalimanında 50'den ziyade bölük çalışa. В среднем у нас регистрация одного пассажира происходит за 43 секунды. Очередь на предполетном досмотре они проходят не позже, чем 3 минуты это время составляет. Организованные группы детей и инвалиды у нас обслуживаются по специальным коридорам. Bu masa o günde yolcularını Sankt-Peterburg Aviatsiyon Axlat Kolleджінің studenti Елизавета Пахтанова qaydete. O Крым avalimanında milliyet keçkenlerden birisidir. Практика у нас просто потрясающая, нам очень повезло с тем, что мы сюда попали, очень большой опыт получили. Мы работали агентами по регистрации, регистрировали пассажиров, проводили посадки. Reysке çıkmazdan evvel hem yolcular hem yük teşkireli. Ularni skan şekilde bakalar ve eğer şüpheli bir şey tapılsa onu çetke alalar. Bu birinci yerli bagaj sistemasıdır. Onun lehasını Ahmezjet'nin havalimanı için mahsus yarattılar. Havalimanında olayatkan her şey диспетчер odasından gözetili. Мозговой центр настоящий, где скапливается информация от всех служб. Вот контролируется, раздается указания, что когда делать, например, куда заводить, на какую стоянку воздушное судно, сколько человек должно его обслуживать, вот, когда запускать пассажиров, когда разгружать багаж. Bu havalimanın yüreği ona yolcularının oңайтлығы ve xavfsızlığı bağlı. Tek yaz mevsiminde havaliman 2,5 milyonga yolcuğa hizmet gösterdi. Yılın başından saysak, havalimanın xadimleri indi gelecek hafta uz 4 milyonuncu yolcusunu kabul etmege hazırlanalar. Fatime Сейдаметова, Аким Бекиров, Millet için. Совет бірлігі Қараманның оғлы Дмитрий Абилов өз бабасының туған мектебіні зиярет етті. Мұсафырны Жанкой районының Луганская койының мектебінде қаршыладылар. Мектеплілерінен көрішув аққында бізім левхамызда білерсіңіз. Луганская койында мектеп азбарында en яхшы хадимлер ve талебелер топланалар. Оларның көрішмек үшін Москвадан Совет бірлігінің Қараманы Фетислям Абиловның оғлы Дмитрий келді. Оның бабасы тамам bu мектепте тәсіл алды. Шымды оқу müzisyenı Фетислям Абиловның ады yazılған хаттыра тақта яраштыра. Мектеп талебелеріне bu insanın cesaretleri ақта енді оның оғлы тариф етті. Только трижды ранил его там. И не просто там где-то там пулевые ранения, там осколочные в бою.
Atıcılar полкның командиры Фетислям Абилов Улы Ватан жеңкыйлары Москва мудафасында Днепрде арби әрекетлерде Ак Русия, Украина ve Лихистан азаты төлөвінде иштирак етті. Атта Берлинге етіп барды. Бұйлар девамда 3 кере яраланды ve контузияға оғрады. 45 сене есе бұтту мемлекетімізден бераберлікте ғалибені қайд етті. Оғлы есе бабасыны чоқ шеге даянған, ама дайым шақаджы олған адам кібі қатырлай. Я старался донести до школьников то, что каждый человек может совершить подвиг, если он всю жизнь к этому готовится. Subetten soň mektep talebeleri musafirnen beraber mektep muzeyini ziyaret ettiler. Mında Karaman'ın fotoresimlerinden stendler bakıldı. Bu malumat Karaman'ın hayat yolunu açıklay. Жанкой районының Калиновка көйінде Караманға бағышланған музей açmağa niyetlenелер. Bu yerde Абиловның шахси şeyleri, весиқалары ve mukafatlары taqdim etilecek. Bu haqda Kuruşuv'de Kırım-Tatar Muzeyinin ilmi xadimi Mustafa Mustafaev haber etti. Вышла инициатива от колледжа открыть музей, посвященный Абилеву. Мы эту идею поддержали, обещали по всей возможности нашей помочь им, но они должны были выделить здание, отремонтировать его и привести в такое положение дел. Вот поэтому Дмитрий Анатольевич специально с Москвы приехал с той задачей, чтобы посмотреть, помочь и так далее, и так далее. Teşebbüsçülerinin sözlerine göre muzey yaratılığının maksadı mektep talebelerine ve studentlerge vatanperverlik, Karamani şahıslara urmey duygularını aşılamaktır. Naciye Isayeva, Sivil Usiyinova, Ramazan Aливапов, Millet için. Солнечный остров адлы фестивальның калемы ел-елдан артачак. Бу вакытта тедбирнин президентлеринен бири Кырым Жумхуриятынын медениет везири Арина Новосельская хабар этти. Тешкилатчылар онун алып барылуу вактыны ве номинациялардын сайысы арттырмага да чоң белли артистлерини давет этмеге ниет этелер. Бу сене бала ве айлеви кино фестивали кезлевде 3-нче сефер кечи. Бир апта давамында шээрде яны кинолар көстөрүлөжөк, ижади курушуулар, тагдимнамелер ве мастер-класслар кечирилежек. Я думаю, что это будет уже в следующем году международный проект, и мы счастливы, что вот такое получил развитие этот фестиваль. Отмечаю существенное просто и качественное улучшение и заинтересованность наших туристов, крымчан в этом проекте. Поэтому мы, конечно, мы его не просто будем поддерживать, мы его будем существенно развивать, потому что это интересно Крыму. Солнечный остров фестивалінің президенті Русияның халық артисты, театр ве кино актері Ерже Алыбарыжы Дмитрий Харатьян. Фильмлерде 100-ден зияде роллер, чоқтан-чоқ телелейхалар ве концертлер она бутун Русияде ве четелде мешурлық кетірді. Беди фильмлерде пек чоқ баш роллеріні ижра етті. Көрішівде артист Гардемарины фильмнің 4-нче қысымы чықарылғаны ақта қатырлатты. Съемкалар Ақярда кече. Режиссер Светлана Дружинина баш роллерде бары Дмитрий Харатьянға берілді. Круглый стол был по поводу детского кинематографа, развития семейного кино и конкретно по поводу проекта «Гардемарины». Светлана Сергеевна Дружинина, значит, делилась своими печалями о том, что очень тяжело ей дается продвижение этого проекта. А вот сейчас наверняка вы знаете, что здесь, в Крыму, снимается продолжение фильма «Гардемаринов». Собственно говоря, бородата для этого. Это новый образ старого Гардемарина Алешки Корсака у меня сейчас на лице. Вот. И этот фильм снимается. Это реальное, так сказать, воплощение результатов, в том числе и этого круглого стола, который проводился здесь в рамках нашего фестиваля. Это действительно вот уже некое, так сказать, достижение, что ли, можно сказать, что это действует, это работает. Бахчисарай районы Русияда юзум асыраған лидерлер жедвелінде 3-нче ерге чықты. Бу район 3 тоннадан зияда юзум жейді. Бу вакытта Жумхуриятның кой хожалык везирі Андрей Рюмшин хабар етті. Шында Кырымда 14.000 гектар ерден чеші түрлі юзум жиылды. Бу якын 70.000 тоннадар. Берекетінің 90-ға якын файызы қайта ішлетілежек, қалғаны есе ярмадамызның түкенларына еткізілежек.
Геджи Ахмеджетте белгісіз шахыслар салғыр бойында плитканы боздылар. Бош Мита соқағында ер асты кечетте юз берген вақия. Бұл ақта Ахмеджет мемориетінің yolбашчысы Наталья Маленко хабер етті. Вандализм вақиялары сықлашқаны себебінден шер акиметі өзен бойларында көзету камераларыны ерлештірмеге ниет ете. Қайдетілген оқуқ бұзулары бірден шердің диспетчер қызметіне еткізілежек. На сегодняшний день мы обращаемся в правоохранительные органы и думаем о том, какие меры необходимо предпринять для того, чтобы вандализма этого избежать. Но, вы знаете, пока мы сами не научимся беречь все вместе то, что мы создаем, вот так и будет продолжаться. Но когда уже будет запись, будет проще разговаривать со всеми. 40-қа яқын Қырым Құрантасына балаларны мектепке азырламаға ярдым еттілер. Чоқ балалы келері аз олған ветолы олмаған айлелер üçün бөле акцияны Бұллюр Хайрие тешкилятының іштіракчелері кечірділер. Олар ичтимai ағларда акцияқта илан еттілер, 150 рублиден зияде пара топланды. Мектеп талебелерінің ана бабасыны майлеви ярдым көстерділер, кенжелер үшін есе дефтер ве қалемлер алдылар. Тешкилятчыларының сөзлеріне көре Құранталарының турмуш ве мадди қиынлықлары балаларға оқуда кедерете ве бөле акция балаларға білгіні алмаға ярдым етежек. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Милет телеканалындан айырылманыз, хайырлы ақшамлар.